الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بدکار عورت کا قصہ سنائیں گے جسے برہنہ کر کے دفن کیا جانے لگا تو ایسا کیا معجزہ پیش آیا کہ تمام لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ افریقہ کے ایک مسلم علاقے میں پیش آیا ہے جہاں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ یہ عورت شہر کے تمام طاقتور افراد کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتی تھی، یعنی کہ بستر گرم کرتی تھی۔ یہ عورت شہر کی رئیس زادوں اور امراء کے گھر میں پائی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی شخص کارروائی کرنے سے قاصر تھا۔ جہاں اس عورت میں کئی خامیاں موجود تھی، وہیں یہ عورت نہ صرف رحم دل تھی بلکہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے در پر جو بھی سوالی آتا تھا وہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بزرگ نے اس بدکار عورت کے گھر پر دستک دی اور کھانے کا سوال کیا۔ بدکار عورت نے مظلوم کی آواز سنی تو انہیں اندر بلا کر مختلف قسم کے کھانے پیش کر دیے۔ یہ دیکھ کر بزرگ بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے اس وقت عورت کو دیکھ کر کہا، اے عورت، تم کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہو؟ جس پر وہ عورت بولی، نہیں بابا، میں تو گناہوں کے ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہوں جس سے چاہ کر بھی نکل نہیں سکتی۔ میں وہ بدبخت عورت ہوں کہ جس کے جسم سے شہر بھر کے امراء اور رئیس کھیلتے ہیں، اور یہی میری پہچان ہے کہ میں ایک جسم فروش عورت ہوں۔ پیارے دوستو، یہ سننا تھا کہ بزرگ بولے، بیٹا، میں نے تمہاری آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ لیے ہیں۔ میرا رب تمہیں ہدایت عطا کرے گا اور تمہیں آسان موت دے۔ بدکار عورت نے بزرگ کے منہ سے یہ سنا تو اس کا دل دہل گیا، دنیا ہی بدل کر رہ گئی اور قدرت نے اسے ہدایت بخش دی۔ اس بدکار عورت نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ اب وہ مزید اس دلدل میں نہیں اترے گی اور جسم فروشی کے مکروہ دھندے کو خیر آباد کہہ کر ایک نئی اور اچھی زندگی کی شروعات کرے گی، اور اس نئی زندگی میں وہ نئے کام کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس بدکار عورت کے گھر سے چلے گئے۔ شام ہوئی اور رات ڈھلی تو وہ عورت کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ رات بھر وہ عورت رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہی۔ جیسے جیسے وہ رب کے سامنے گڑ گڑاتی گئی ویسے ویسے اس کے دل میں سکون بڑھتا گیا۔ صبح صادق کے وقت وہ اور پرسکون ہو گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہے۔ اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اس عورت نے دل ہی دل میں سوچا کہ سورج نکلتے ہی وہ پورے شہر کو اکٹھا کر کے بتا دے گی کہ اس نے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگ لی ہے اور وہ باقی اپنی زندگی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارے گی۔ لہٰذا اس شہر کا ہر شخص جان لے کہ اب وہ بدکاری اور جسم فروشی کو ترک کر چکی ہے۔ پیارے دوستو، اس عورت کا عہد ایک طرف، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح کا سورج نکلتے وقت اس عورت کو موت نے آ گھیرا، اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حکم سے ملک الموت نے اس عورت کی روح قبض کر لی۔ سارا جہاں اس عورت کو بدکار اور جسم فروشی کے طور پر جانتا تھا، لیکن اس کی زندگی کی ایک رات ایسی بھی تھی جس نے اس کو عابدہ بنا دیا تھا۔ تاہم اس عورت کے معاملات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب تو وہ خود بھی اس فانی دنیا سے جا چکی تھی اور نہ ہی اپنی ندامت کی گواہی دے سکتی تھی۔ صبح ہوئی اور سورج نکلا تو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ فلاں بدکار عورت رات کو دنیا سے چل بسی ہے۔ کوئی اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہ تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کوئی اسے کجری کہہ کر پکار رہا تھا تو کوئی اسے زانیہ کہتا تھا۔ تاہم چند افراد نے شریعت اسلامیہ کو مد نظر رکھ کر اس کے جنازے کی تیاری شروع کر دی۔ 3 عورتوں کو غسل کی ڈیوٹی سونپی گئی اور شہر بھر میں اعلانات کروائے گئے۔ غسل اور کفن دینے والی عورتیں جب ڈیوٹی سر انجام دے چکی تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ بھلے ہی یہ ایک بدکار عورت
थी, मगर इसका कोई अमल यकीनन रब को पसंद आ चुका है, जिसकी वजह से उसके जिस्म से खुशबू निकलकर ये पैगाम दे रही है कि उसकी तौबा कबूल कर ली गई है। प्यारे दोस्तों, कोई इस बात को मानने को तैयार न था। वो लोग जिन्होंने उस औरत को हर नए दिन के साथ मुख्तलिफ लोगों की हमराह देखा था, वो हैरान थे। एक शख्स ने ये बात सुनकर कहा कि ये औरत तो इतनी गुनहगार है कि इसे नंगी ही दफन कर दी जाए ताकि इसे कब्र की सख्तियों का इल्म हो और दुनिया में सरंजाम देने वाले गुनाहों की सजा उसे आखिरत में भी मिले। ऐन मुमकिन था कि उस शख्स की तजवीज़ पर अमल किया जाता, मगर ऐन उसी लम्हे वो बुजुर्ग नमूदार हुए जो गुज़िश्ता दिनों उस बदकार औरत के घर गए थे। उन्होंने लोगों को समझाया कि आप लोग जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। इंसान आखिरी लम्हे में भी तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है। उस औरत के साथ भी यही हुआ। फिर बुजुर्ग ने तमाम किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर जनाजे में आए तमाम लोग ये मानने पर मजबूर हो गए कि ये औरत बख्श दी गई है। सब लोग उसे कुदरत का मोजिजा करार दे रहे थे। यूं इस बदकार औरत के जनाजे में पूरा शहर शरीक हुआ और रब से इल्तिजाएं करने लगे कि ए मालिक, जैसे तूने इसे बख्श दिया वैसे ही हमारे गुनाहों पर भी पर्दा डाल दे और हमें भी बख्श दे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बेशक जिना गुनाह कबीरा में शुमार होता है। इसका मुर्तकिब होने वाली सजा का हकदार ठहराया जाता है। इस्लाम में जिना को हराम करार दिया गया और ऐसे मर्द और ऐसी औरतें जो इस घिनौने अमल में मुलव्विस हों, उनके लिए मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर कर दी गई हैं। मौजूदा ज़माने में अगर हमने समाज, मुआशरे और सोसाइटी का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि आज के दौर में जहां बेशुमार बुराइयों का इर्तिकाब बिल्कुल सरेआम किया जा रहा है, इनमें सबसे ज़्यादा इर्तिकाब जिना है, जिसे गुनाह कबीरा कहते हैं। और अगर हम मुस्लिम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ भी जिना का तनासुब खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है कि खबरदार जिना के करीब भी मत भटकना, क्योंकि वो बड़ी बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। अल्लाह ताला ने सिर्फ जिना न करने के लिए नहीं कहा, बल्कि जिना के करीब भी जाने से मना किया और खबरदार कर दिया कि वो बहुत बुरी राह है। सही मुस्लिम में रिवायत है कि अबू सालेह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के मुतालिक इनाम में उसका हिस्सा लिख दिया गया है, वो उसको हासिल करने वाला है। बस दोनों आंखों उनका जिना देखा और दोनों कान उनका जिना सुना है और जबान उसका जिना बात करना है, हाथ उसका जिना पकड़ना है और पांव उसका जिना चलकर जाना है और दिल तमन्ना रखता है और ख्वाहिश करता है और शर्मगाह इन तमाम बातों की तस्दीक करती है। यानी इससे अमलाए उसे सच कर दिखाती है और हराम का इर्तिकाब हो जाता है। उलमा के मुताबिक इस हदीस में जिना बर्रज़ा के जानिब इशारा है। जिना बिर्रज़ा से मुराद एक ऐसा जिना जो बगैर शादीशुदा मर्द औरत और शादीशुदा मर्द औरत अपनी रजामंदी से करते हैं, जबकि जिना बिलजबर से मुराद वो जिना है जो औरत या मर्द के साथ जबरदस्ती की जाए। इस्लाम में जिना से बचने के लिए कुरान और हदीस में कुछ यूं है, मुसलमान मर्दों से कहो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। इसी तरह एक बार और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर अचानक नजर पड़ जाने के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, तुम अपनी नजरें फेर लो, बदनजरी जिना की पहली सीढ़ी है। हर मर्द और औरत अगर अल्लाह ताला की इस आयत और नबी पाक की सुन्नत पर अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला गुनाहों यानी हराम काम ना होगा। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।